सब हालेलुया जिसु राजा आइबे हालेलुया हमको नहीं जीबे हालेलुया जिसु राजा आइबे हालेलुया हमको नहीं जीबे हालेलुया हालेलुया मुई गाउथिबी सुतो लगी हालेलुया मुई गाउथिबी सुतो लगी हालेलुया मुई गाउथिबी सुतो लगी বিপদ বেড়ে বি হালেলুয়া আপদ বেড়ে বি হালেলুয়া খুশির বেড়ে বি হালেলুয়া দুঃখ পড়ে বি হালেলুয়া যেখানে থিমি হালেলুয়া যাহা করু থিমি হালেলুয়া যেখানে থিমি হালেলুয়া যাহা করু থিমি হালেলুয়া Hallelujah, gautimi. Jisu to lagi. Hallelujah, mui gautimi. Jisu to lagi. Hallelujah, mui gautimi. Jisu to lagi. Hallelujah, mui gautimi. Jisu to lagi. দয়া পরে দয়া করিছ মতে প্রভু দয়ার মো পাইছি সবু ক্ষমা পরে ক্ষমা করিছ মতে যিশু ক্ষমারে মো লভিছি সবু দয়া পরে দয়া করিছ মতে প্রভু দয়ারে মো পাইছি সবু ক্ষমা পরে ক্ষমা করিছ মতে যিশু ক্ষমারে মো লভিছি সবু হে যিশু তম দয়া ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ହେ ଯିଶୁ ତମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯିଶୁ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ প্রতি মুহূর্তে তোমার দয়া অপ্রতি যেবে খোঁজে তুম করুণা করিল কেবে উণা প্রতি মুহূর্তে তোমার দয়া অপ্রতি যেবে খোঁজে তুম করুণা করিল কেবে উণা নহিব কেবে শেষ তোমারি সে করুণা নহিব কেবে শেষ তোমারি সে করুণা তোমারি সে করুণা ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଅ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ଦୟାରୁ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ
क्षमा କରିଛ ମତେ ଯିଶୁ क्षमारे ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ क्षमारे ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ରହ ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ରହ ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ ସର୍ବଦା तुम्हारी स्तुति करो सर्वदा तुम्हारी स्तुति करो तुम्हारी स्तुति करो ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯିଶୁ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ क्षमा करे क्षमा କରିଛ ମତେ ଯିଶୁ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ ହେ ଯିଶୁ ତମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ହେ ଯିଶୁ ତମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯିଶୁ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯିଶୁ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ हाथ उठा के बोला सारे हालेलुया दिल से चिल्ला के बोला सारे हालेलुया हाथ उठा के बोला सारे हालेलुया दिल से चिल्ला के बोला सारे हालेलुया वो हमारा जिंदा खुदा यीशु का नाम है सबसे ऊंचा वो हमारा जिंदा खुदा यीशु का नाम है सबसे ऊंचा बोलो 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 यीशु मसीह की जय बोलो 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 यीशु मसीह की जय हाथ उठा के बोला सारे हालेलुया दिल से चिल्ला के बोला सारे हालेलुया यीशु मसीह है मेरा खुदा
मुझसे ना रहता कभी जुदा, प्यार करता है मुझसे ज्यादा, पूरा वो करता सारे वादा। यीशु मसीह है मेरा खुदा, मुझसे करता है मुझसे ज्यादा, पूरा वो करता सारे वादा। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया, दिल से चिल्ला के बोलो सारे हालेलुया। यीशु मसीह फैलाओ ईमान, पूरा करेगा दिल की अरमान। खुद ही वो दाता, खुद ही है दान, सारे जहां का वही है स्वान। यीशु मसीह फैलाओ ईमान, पूरा करेगा दिल की अरमान। खुद ही वो दाता, खुद ही है दान, सारे जहां का वही है स्वान। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। 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 Oh, this Rajaniti, inonne mula benti. Oh, this Rajaniti, inonne mula benti. Ye dapa se lo bajana mo, ye baba se lo tolo ajana mo. Ye dapa se lo bajana mo. ನಿಂಗೆ ಬಾಬಾ ಸೆಲುತೋ ಜನಮೋ ಜಡಗಟಿ ರಾಜೆ ನಿತ್ಯ ಜನಮೋ ನಿಂಗೆ ಬಾಬಾ ಸೆಲು ಬಾಜನಮೋ ನಿಂಗೆ ಬಾಬಾ ಸೆಲುತೋ ಜನಮೋ ನಿಂಗೆ ಬಾಬಾ ಸೆಲು ಬಾಜನಮೋ ನಿಂಗೆ ಬಾಬಾ ಸೆಲುತೋ ಜನಮೋ Ibisindegi ipurti tani bole poriaine ate kabe abo unji sidamo mange jedamo oh yoda sidiaba urtini me mange rohana ma ke manjamo tirni bada ni baselu abal paheri mange tostamu oh aba me amo oh aba jinamo Ige no paselu bajanamo Ige baba selu to ajanamo Ige no paselu bajanamo Ige baba selu to ajanamo Urti pilsanati o mai pinuti Mangi garegi anjadi Bela daju sanga itana
ohi palugi ki majadi jendanu badai i purti tani mangi ita manjadi saban badai jisan mangi te hasib ki manjadi o abando pinjalamo o abando papanamo Dige doppa selu bajanamu Dige baba selu tolo bajanamu Dige doppa selu bajanamu Dige baba selu tolo bajanamu Dige doppa selu bajanamu Dige baba selu tolo bajanamu Dige doppa selu bajanamu Tinggi baba seluton janamu. Ise sanjanara purte numange siam jadi. Ise sanjanara purte numange siam jadi. Bela raju sukara ospa gipki gomanji. Para peni pitu siana mange lapki manjadi. इसे सांझनरा कोई दिना मांगे खुशियाँ मंजा दे इसे सांझनरा कोई दिना मांगे खुशियाँ मंजा दे तासबे सोसिया आई तो ओही पालेंगे पिंगो मंजे रिजी सना पिजु के मंजा दे Gapa ponga panu mama ponga benga panu ponga benga panu mama dopa ponga panu dopa ponga panu mama ponga benga panu ponga benga panu mama dopa ponga panu nina gori dopa panu alentala ina dopa panu alentala ina Papanu Rajangani kueti nundiri rajendi Gani kueti nundiri penu Upapono datanai puri rajanati Savani matara pono ahamanati Dopa ponga panva siluino Amgi manati Pate Prabhu Jesu ekagate roate Prabhu Jesu ekagate ise sanjanara purte inu mange isya jadi ise sanjanara kuidina mange isya jadi inge to hana peji sui vai mane jo oi dai mangi tane jo usotani sati tiri rakabati ange e pasi base loina jogiti kale kala jioni mangi siya majadi abat weti prabhu jisu nigamanati Pate Prabhu Jesu ekagati ise sanjanara purti nu mange siyama jadi ise sanjanara koi dina mange siyama jadi ise sanjanara purti nu mange siyama jadi
ସେ ନାମେ ମିଳେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମ ମିଳେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ଯିଶୁ ଆମ ଚିର ସାଥୀ ସେ ଆମର ରାଜଧୀରାଜ ଯିଶୁ ଆମ ଚିର ସାଥୀ ସେ ଆମର ରାଜଧୀରାଜ ଯିଶୁ ନାମ ସେ ନାମେ ମିଳେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମେ ମିଳେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ସେହି ଶକ୍ତି ସେହି ମୁକ୍ତି କ୍ଷମା ନିଜର ଝରୁଅଛି ନିରନ୍ତର ପବିତ୍ର ଧୀର ପାଇଁ ଯିଶୁ ନାମ ଅମୃତ ସମାନ ଯେବେ ନାହିଁ ସେହି ନାମ ବୃଥାରେ ଜନ୍ମ ହୃଦୟ ଥାଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଘେନି ଯିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବ ହୃଦୟ ଥାଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଘେନି ଯିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବ ଯିଶୁ ନାମ ସେ ନାମେ ମିଳେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମେ ମିଳେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ଘେରି ଯାଅ ଘୋର କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଅପସରଣ ଥିବି ଯିଶୁ ନାମ ଏ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ବିନା ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ତୁମେ ସତ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣପତି ସେହି ଆମର ହୃଦୟର ତୁମ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣପତି ସେହି ଆମର ହୃଦୟର ତୁମ ଯିଶୁ ନାମ ସେ ନାମେ ମିଳେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମେ ମିଳେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ସେ ଆମର ରାଜାଧିରାଜନ ସେ ଆମର ହୃଦୟର ତନ ମନ ଭଙ୍ଗା ବିଣା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତୁମେ ଅଟ ମଧୁର ଝଙ୍କାର ସ୍ୱର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ତୁମେ ଅଟ ମଧୁର ଝଙ୍କାର ସ୍ୱର ସତ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆବିକ ମୋର ମନ ଭଙ୍ଗା ବିନା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତୁମେ ଅଟ ମଧୁର ମନ ଭଙ୍ଗା ବିନା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତୁମେ ଅଟ ମଧୁର ଝଙ୍କାର ସ୍ୱର মন ঝরা কলমরে হৃদয় কাগজে লেখিବାକୁ ତୁମ ନାମ କିଛି ମନ ବୁଝେ ମନ ଝରା କଲମରେ ହୃଦୟ କାଗଜେ ଲେଖିବାକୁ ତୁମ ନାମ କିଛି ମନ ବୁଝେ ଦିଅ ସେହି ଜ୍ଞାନ
ଜାଗର ପ୍ରାଣେ ମୋର ଭଙ୍ଗା ବିଣା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତୁମେ ଅଟ ମଧୁ ଝଙ୍କାର ସ୍ୱର ମନ ଭଙ୍ଗା ବିଣା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତୁମେ ଅଟ ମଧୁ ଝଙ୍କାର ସ୍ୱର মন পক্ষী গাই চলে আকাশরে পাপ কর্ম যাকু মতে অনুগ্রহ কলে মন পক্ষী গাই চলে মন আকাশরে পাপ কর্ম যাকু মতে গ্রহ কলে দুঃখ দুর্দশাରୁ উদ্ধারিলে প্রভু মোর ভঙ্গা বিনা হে প্রভু মোর ତୁମେ ଅଟ ମଧୁ ଝଙ୍କାର ସ୍ୱର ଭଙ୍ଗା ବିଣା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଟ ମଧୁ ଝଙ୍କାର ସ୍ୱର ରଶ୍ମିତା ସମୟ ହେଇଗଲା ଝିଅ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମୟର ବି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାହିଁକି ଏବେ ବାକ୍ୟର ସମୟ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଡିଭାଇସକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଷ୍ଟର ଆମୋସ ଖୋସଲା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳକ ଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଚରାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆମୋସ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଢେଇବି। କେତେ ସମୟ କହିବି? 40 ମିନିଟ୍। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ଆଉ ରିଏଲ ମି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ, ଜୟ ମସିକି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ରିଏଲମି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଲି, ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲି, ତାର ଉଲ୍ଟା ସବୁ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଯାହା ମାନେ କରୁ ତାହା ସବୁବେଳେ ଓଲଟା ହିଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଯାହା ମାନେ ଭାବିଥାଉ ଏ ପ୍ରକାର ହେବ, ସେ ପ୍ରକାର ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଓଲଟା ହେଇଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚେଞ୍ଜିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଧୁରା ପଡିଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ। ଏଟା ଏ ସ୍ୱଭାବ କେବେ ବି
ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରୁ ସେ ଯିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ତ ତେଣୁ କରି ଆଉ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ତ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ବି କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ଆମେ ମନେ କରୁ। ଯାହା ବି ଆମେ ମନେ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲା ପରି ଆମେ ମନେ କରୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଆମମାନେ ଯାହା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ ଯାହା ଆରାଧନା କଲି, ମୁଁ ଯାହା ବାକ୍ୟ ପଠନ କଲି, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଚାର କଲି, କଣ ସେ ସବୁରେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ବିଲକୁଲ ପ୍ରଭୁ ତା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା କରିବା କଥା, ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି ଆମେ କରିପାରୁନା, ଯେମିତି ବସିବା କଥା। ତ ତେଣୁ ଆଉ ଡିଭାଇଜରେ 22 ଜଣ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଚାଟାକରି ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ମାନେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜୁମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାନେ ଭିଡିଓରେ ଆସିବା ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏଇ ଜୁମ୍ ନାଇଁ ସବୁ ଜୁମ୍, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜୁମ୍ ରେ କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରି କାହିଁକି ବସି ଥାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆରାଧନା ହଉଛି, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ? ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମ୍ ରେ, ଅଫଲାଇନ ରେ ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଅଫଲାଇନ ରେ ତ ଆପନା ମର୍ଜି ଆପନା ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିବେ ଲୋକ, ବସିଲେ ବସିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ, ବୁଲୁଥିବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସେବା ଯଦି ଚାଲୁଛି, ଆଉ କଣ କହିବା, କାହାକୁ କହିବା? ନିଜେ ନିଜକୁ ଆକା କୁରାଢି ମାରି ହେବା କଥା ସିନା, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯଦି ଆସିବା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଭକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖି ସେ ଭକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବା ଦରକାର। ଜଣକୁ ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହ କେବେ ବି କରିବା ନାହିଁ, ଜଣକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିର ସେବାରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ନିରୁତ୍ସାହ କରିବାଟା ଚାଲିଛି। ସେବାରେ ବଢିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର ତାହା ମାନେ ଖୋଜୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲି ବାସ୍, ପ୍ରବୀଣା ସିଷ୍ଟର ଜାଣିଦେଲେ ବାସ୍ ସରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଜଏନ୍ ବାସ୍ ସରିଲା। କି ନହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଦେଲେ, ଜଏନ୍ କଲି ବାସ୍ ସରିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସୁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବସିବା, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୟ ଦେବା। କାରଣ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଦଉଛନ୍ତି, ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ମାନେ କ୍ରୀତ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ କାଲି ଜାଣିଥିବେ କି ନାଇଁ କି ରାତି ସାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ନାହିଁ, ବାଜାରେ ମୃଦୁଙ୍ଗରେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ନିଦକୁ ହଜାଉଛନ୍ତି।
ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିଦ ମାଡି ଶୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ। ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଇ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି। କହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆମେ କହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିଦେବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 10 ପଦ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆଡକୁ ଯିବା ଆମମାନେ। ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ। ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏ ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତୁମେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଅଛ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ହତ ହେଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଜାଣି ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆଚରଣ ରହିଛି ଯୀଶୁ, ତାହା ତମେ ଆଜି ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଆସୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପଢା ଯାଇଅଛି ସେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ପ୍ରଭୁ, ମତେ ତୁମେ ହଜାଅ। ତୁମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ, ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ କଲ ଆଜି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର, ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, ତୁମର এই ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଧରିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିବାରୁ, এই ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ, ତୁମେ ଆମ କଥା କୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀଷ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ତାହା ଟିକେ ତମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଟିକେ ଖୋଜ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଖ ଦେଇ 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 କରି ଚାଲିଲଣି, ପ୍ରଭୁକୁ ଟିକେ ଖୁସି କର। ଏଥର କେତେ ଦୁଃଖ ଦବ, କେତେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ବାଇବେଲରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ସେ ଦୁଃଖ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଦୁଃଖ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି। କେବେ ଆମମାନେ ଖୁସି କରିବା ପ୍ରଭୁକୁ? ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପିଲା କେବେ ଦୁଃଖ ନ ହଉ, ମୋର ପିଲା ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ଥାଅ, ଖୁସିରେ ଥାଅ। ଖୁସିରେ ଥିଲେ ମତେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବାପାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ। ଗତ ରାତ୍ରିରେ 11ଟା ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ କେନାଲରେ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସି କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କଲ କହିବି, ଅଙ୍କଲ କଣ ହେଲା? ସେ କହୁଛି
କଣ କହିବି ଭଣଜା, ଆଉ ମୋର 2ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି ମୋ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ଆମ ଜୀବନ ଯାଉଛି। କୌଣସି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କରି ସେ କହୁଥିଲେ। ଭେଣ୍ଡିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ, ସେଥିରେ ଆମର ଆନ୍ସର କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କଣ କହିବି, ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, କଣ କହିବି। ମାନେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଯେ କହିବାକୁ ନ ସରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଆଜି କଣ ଆମେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ କି ଯେ ମୁଁ କଣ କରିଲେ କି କେମିତି କଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ଦିନେ ମୋ ପାଇଁ। କଣ କଲେ ଖୁସି ହେବେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ? ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମାନେ ପଢିବା, କଲୋସିୟ ସହିତ କାଢନ୍ତୁ, କଲୋସିୟ କଲୋସିୟ ନୁହେଁ, ଥେସଲୋନିକୀୟ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:1 ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଅବଶେଷରେ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଅଛ, ତଦନୁସାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଉତ୍ସାହ ଦେଇଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ? ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର? ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର? ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର? ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଆଉ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆଚରଣ କରିବ, ତେବେ ତାହା ସମାନ ନୁହେଁ। କିଛି ମଧ୍ୟ ତାହା ମାନେ ସମାଜକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ପକାଏ ନାହିଁ। ସମାଜରେ କିଛି ବି ତାର ପ୍ରଭେଦ ପକାଏ ନାହିଁ। ଜାଣିବା ନ ଜାଣିବା ସମାନ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ର କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି। ସବୁ ବିଷୟ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଛାଡି ଦଉଛୁ, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସେଟାକ କରୁନାହୁଁ, ବାକି ସବୁ ମାନେ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ବଦଳରେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଶୁଣୁ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ବଦଳରେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ମାନେ ବଜାଉ। ସବୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ କରୁନାହୁଁ, ତାହା ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ବାକି ସବୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କି? ଏଠି ଲେଖାଗଲା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ। କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ପାଷ୍ଟର ମାନେ? କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? କଣ ପ୍ରେରିତ ପౌଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପରି ଶିକ୍ଷା, ନା ତାର ଉଲ୍ଟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ଅବଶେଷରେ କି ପ୍ରକାରେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଅଛ। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମିତି ଆଚରଣ ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ଭ୍ରାନ୍ତ ତ ମାନେ ଚାଲିଚଳନ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ, ଗଲତି ହେଇଯିବ। ତଦନୁସାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଉତ୍ସାହ ଦଉଅଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଉତ୍ସାହ ଆଉ ନିରୁତ୍ସାହ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲା, ସେ କଣ ଉତ୍ସାହ ପାଉଛି ନା ନିରୁତ୍ସାହ ପାଉଛି? ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛି ନା ଅସହାୟ ହେଇକି ରହୁଛି? ଆମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ରତାକୁ ଆସୁଛି ନା ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି? କହିବା ଠାରୁ କରିବା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଠାରୁ ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ତାହା ହେଇପାରେ ଜୁମରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଅନେକ ଲୋକ, ମୁଁ କାହାର ଆଚରଣ ଜାଣି ନାହିଁ କି ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଚରଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ ସବୁରି ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାସୀ କହିଦେବ ଯେ ଆମସ୍ କୁଶଲିଆର ଚାଳିଚଳନ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ କେମିତି କଥା ହଉଛି ସେ, ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଏ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲେ କଣ କଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଆମେ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆଇଲେ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, କଣ କରିବି, କଣ ରାନ୍ଧିବି, କଣ ଦେବି, କୋଉଠି ବସେଇବି, କୋଉ ଘରେ ନେବି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଟିକେ ବି ଯଦି କୋଉଠି ଅବହେଳା ହେଲା, ମତେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ? ଖରାପ ଭାବିବେ। କଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋଯୋଗ ହଉଛୁ କି? ଆଜିର ସେବାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ବି କୋଉଠି ବି ଊଣା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ଫାଇଦା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଦୁଃଖ କଲେ ମତେ ବେଶୀ ଲସ୍ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେ ଭାଇକୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିବି ତେବେ ମତେ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ,
से आज्ञा को जदि किछि कहबी आ थरे मते डाकिबे नाही से आज्ञा को जदि किछि कहबी बोले मते आ किछि कहबे ना हम भय करी जीवन जा निर्भय रे दियंतु डाकंतु न करंतु जहा सत्य वाक्य ताहा हमें प्रचार करबा दरकार जहा मन को आचरण करिवार सत्य गोटे परिवर्तन जीवन रो व्यक्ति से की प्रकार चलिबा दरकार ताको हम कहबा जरूरी दरकार से मानु अबा न मानु तेणु करी प्रभुंकर लोक माने आमे प्रभुंकर आराधना करूछु प्रार्थना करूछु किंतु प्रार्थना कला परि करूना सेवा करूछु किंतु सेवा कला परि करूना भौणी गीत गाई तो चलले गीत गाई तो चलले अवश्य आमे सेनको शिखेबार अछि प्रभुंकर विषय रे बहुत किछि शिखिबार अछि आ गोटे पद माने पढ़िबा कि एपिसियो 4 पर्व 20 पद आपण पढ़िबा भौणी पढ़ंतु मधुस्मिता टाकरे भौणी କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା କରିନାହ बस किंतु तुम्हें माने ख्रीष्टों को से प्रकारे शिक्षा करना हो मु सब बेले कहबी प्रार्थना पे आसंतु नहीं आपण माने प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना सेटा जेबे मन टाणुची प्रार्थना आपण माने व्यक्तिगत प्रार्थना करंतु प्रार्थना सौभाग्यतार हेबो नहीं सौभाग्यतार शिक्षा हबो जदि आपण माने सौभाग्यता को आसुचंते शिखिबा पे आसंतु और जहाँ शिखिले आचरण करंतु सभा समिति कहीं जाउछंते शिखिबा पे कि शिखिबा पे नहीं प्रभु दास मान कहीं पर्सनाल ट्रेनिंग दिया जाउची शिखिबा पे शिखिले से माने शिखाइबे न शिखिले जने व्यक्ति शिखेइबो नहीं यीशुंकर विषय मध्य ठीक से प्रकार शिखिबा शिखेइबा आमे जदि शिखिछु हमर पीढ़ी को हमें शिखेइ पारिबा जदि हमर पीढ़ी को हमें शिखेइबा नहीं परवर्ती पीढ़ी को से माने यीशु के बोले मत जणा नहीं बोले कहबे से माने बेटा यीशु के नहीं मैं जाने नहीं यीशु के बोल कहबे तो भूल कार हबो जे शिखिछि और भूल हबो तो जेतेबेले भी हमें सौभाग्य तक आसुଛୁ तेबे शिखिबा ପାଇଁ ହିଁ ଯିବା ମାନେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ଜୋକ୍ସ କହିବି ଥରେ ଆମେ ବସିକି ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ଜଣେ ତାର ଅଜା ତାର ନାତିକୁ ପଚାରିଲେ ତୋର ବଡ ଭାଇନା କୋଉଠି ରହୁଛି ବୋଲି କହିଲେ କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 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 ନାତି କଣ କହୁଛି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ବୋଲୁଛି ତୋର ଭାଇନା କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଛି ରେ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ କହୁଛି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ବୋଲି ତ ସେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ତେବେ ସେ କହୁଛି ସେ ତାର ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାତିର ନାଁ ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ରହୁଛି ନାଇଁ କି ସେ ପାଖରେ ସେଠି ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ସେଇଠି ସେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇଠି ସେ ମୋର ଭାଇନା ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଜାଣିଛି ଯେ ହଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ହଉଛି ବୋଲି
तुम माने ख्रीष्ट को से प्रकार शिक्षा करिनह कि प्रकार शिक्षा करिनह 17 पदरे लिखा गला विजाति माने जेपरि अपना अपना मनर असारतारे आचरण करती तुम माने से परि आचरण कर नाही असारतारे आचरण करवाटा आमे प्रभु शिखु नाहु आपना मानकर थिबा अज्ञानता हेतु निज निज हृदयर जड़ता हेतु आपना अपना बुद्धि रे अंधकार छन्न पुणे ईश्वर जीवन रु विच्छिन्न होए आचरण करवाटा आमे यीशु ठार शिखुना यीशु सहित चलवाटा शिखुछु यीशु सहित रहिबाटा शिखुछु यीशु सहित बास करवाटा शिखुछु ना यीशु कहले ईश्वर ठार अलग होकर चल हाँ अंधकार रे रुह निजर बुद्धि रे चल निजर अज्ञानतार चल निजर हृदय को जड़ता कर चल असारतार चल एते प्रभु शिक्षा हमको दौना यदि चलुछु ए प्रकार आमे तेबे आमे यीशु को बा प्रभु को संतुष्ट केबे भी करूना से संतुष्ट हल्ला परी केबे भी आम मानकर एक्टिविटी को आमे करूना प्रार्थना जाऊछु सत कथा जूम रे आसी बसुछु सत कथा कहा पय ताहा मु जाने ना आपण मन भी जाने थिबे कि ना कि कहा पय आमे जूम रे बसुछु कहा पय आसुछंती सेतकी बेले यदि हमको लोक मैंने पचारे कौन तुम स्वेच्छा आसिल यीशु पाखक ना ना स्वेच्छा भी केबे आसेनी मते डाकबारु आसीछि जदि स्वेच्छा आसवाटा पावरफुल शब्द बाहर 19 पदरे हम पढ़िबा से माने जड़वत होई धन लोभरे आसक्त हेबा संगे संगे सर्व प्रकार असुचि कर्म करबा निमंते अपना अपना को कामुकतारे समर्पण करिसंते एई प्रकार शिक्षा तुम्हें शिक्षा करिना हो बोली करी प्रभुଙ୍କର प्रिय दास पाउल आज्ञा एफिसियो मंडली को आज विश्वासी भाई बहन कहउछंते माने परिवर्तित हेथिबा व्यक्ति जदि ए प्रकार आचरण करूछि चालीचलन होछि तार व्यवहार उठा बसा कथबार्ता सब जदि होछि तेबे से प्रकार से शिक्षा करी नाही तेबे की प्रकार शिक्षा करिछि प्रभुଙ୍କ ठारू कहले अनेक समय हबो से 21 पदरे लेखा अछि तुमे माने तो ताहांको विषय सुनी अछ पुणी यीशुଙ୍କ संबंधीय सत्य अनुसारे ताहांको सहभागितारे थाई शिक्षित होयछ यीशुଙ୍କ संबंधीय सत्य पुणी तांकर सहभागितारे सत्य विषय रे हमें शिक्षित होयछु किंतु हमें सत्य कहबो नै अर्थात तुम मानक पुरातन आचरण संबंध रे जो पुरातन स्वभाव प्रवंचनर विलासिता अनुसारे अधिक रु अधिक भ्रष्ट होउछि ताहाको परित्याग करबाटा शिखिछु पुणी तुम मानक मनरे नूतन कृत होए जो नूतन स्वभाव ईश्वर को प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता सत्यर पवित्रतारे सृष्टि होइछु बा गठन होइछु ताहा परिधान करबा को शिक्षित होइछु हम कौन शिखुछु यीशुଙ୍କ ठारू सत्य कहिबाटा सहभागितारे आसीबाटा पुरातन स्वभावर प्रवंचनार विलासता को परित्याग करी नूतन कृत है नूतन स्वभाव ईश्वर प्रतिमूर्ति धार्मिकता विषय शिखुछु
कौन कले धार्मिक हेबा, केमती रहिले धार्मिक हेबा, धार्मिक व्यक्ति किए, धार्मिक व्यक्तिर कार्य कौन, धार्मिक व्यक्तिर सब विषय शुणुचु जानुचु शिखुचु आउ सत्यर विषय शिखुचु आउ पवित्रता विषय शिखुचु आउ ताहा आम मानकु परिधान करने को शिखित ताहा गठन आम मानकर गठन से प्रकार हेबा दरकार। आमे शरीर को केमती सजाउछु, विजाति लोक मैंने शरीर को केमती सजाइबे, नख गदा गदा छाड़बे, ख्रिस्टियन लोग भी छाड़ुଛନ୍ତି, पुओ मन छाड़लेनी नख माने काको देखि शिखिले कि बाबू ताको पाक जणा। ख्रिस्टियन झियो माने भी नख छाड़िले, ख्रिस्टियन झियो माने भी कौन सेटा नखरे कौन लगेबे सेटा नख पालिश ना कौन कहबे। तापर शिखलु आमे टाटू बनाइले, से माने आमे टाटू बनाइलु, से मानकर बाल कटिंग से माने कले आमे कलु, से मानकर ड्रेस से माने पिंधिले, से मानकर अश्लीलता से मानकर असुचिता देखि आमे पवित्र लोक माने भी से प्रकार ड्रेस पिंधु बोली इच्छा करुछु। जहाँ से मन देखिबे आमे भी ताहा देखबो, से माने सीरियल देखबे आमे भी देखबो आउ। तेबे गोटे परिवर्तित होइथिबा व्यक्तिर जीवन ताहा नुहे। हेले सब कहीं आसुची बोली कहले परिवर्तन है करी मध्य शिक्षा से ग्रहण करू नाही, शिक्षा न ग्रहण करिबा द्वारा से शिक्षा रे चली पारू नाही। एटा होची मुख्य विषय। हमको केमती खाइबा को अच्छी, कौन खाइबार अच्छी, ताहा हम भलरे शिखिथिले सिना हम जानबो नाइ रे बाबू पुड़िया खाइबारटा प्रभुंकर लोक मानकटा नाइ, मद पीबाटा प्रभुंकर लोक मानकर पाई नाइ। क्षमा करबे सब विषय कहबार गोटे परिवर्तन जीवन लोकर कथा भी कहूछि। आम ग्राम रे परिवर्तित होइथिबा व्यक्ति माने एते अश्लील भाषा कहबे बाप रे, जो प्रकार भाषा काढ़बे जे रक्षा नाय। क्रिश्चियन लोक माने लोक कहते ना कि डिसेम्बर 25 रे बेसी मत पीबे पड़े क्रिश्चियन लोक माने। आ 25 पदरे लेखा अछि, अतएव मिथ्या परित्याग करी सत्य आलाप कर। भणी मोर टाइम है गला कि हेलो टाइम है गला ना, कारण के सुनुछंती कि नाइ कि मैं जानी पारु नाइ। आउ सुंदर वाक्य अनुयोग परामर्श काको पसंद लागे नाइ, ए प्रकार वाक्य सुनवा पे का इच्छा नाइ, कारण ताहा हम मान को दोषी करी देई थाए। आमे माने ताहा ठीक अच्छी पसंद चलंत आमे व्यवहार ठीक करूछु अच्छी ना। जने व्यवहार करुवा विषय को छाड़ बोली कहले केबे भी छाड़ी हबो ना। जेतेले मु 2008-9 कथा कहबी, सेतेले मु क्रिश्चियन नथिले। क्रिश्चियन नथिली बोले चले। सेतेले आमे भी मु भी पुड़िया खाइबारो भांग भी खाइबारो 2008-9 कथा। क्रिश्चियन तो नाइ मु, किंतु 2008-9 रे 10 भितर छाड़ीदेली। जड़े व्यक्ति मते पचारला तुम केमती छाड़ला, मु कहले सेम छाड़ीदेली। आउ मते इच्छा लागला मु छाड़ीदेली।
ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। କେମିତି ଛାଡି ପାରୁନ? ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ନ ଛାଡ। ଯେବେ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଆସିବ ତେବେ ତମେ ଛାଡବ ଆଉ। ଲୋକମାନେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ଯାଏ, ପାଇବା ଯାଏ ତାହା କରନ୍ତି। ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଚାଲୁ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପବିତ୍ରତା ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ଧାର୍ମିକତା ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ଖୁସି କଲା ପରି ଆଚରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଲି, ଆଉ ଜଗତରେ ଯାହା କରିଛି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ସବୁ ଆମେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସମାଜ ଦେଖିବ, ଗାଁ ଦେଖିବ, ଲୋକ ଦେଖିବେ, କେବେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୁମ ରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଅଫଲାଇନ ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଆଚରଣ ବା ଚାଲିଚଳନ ଯଦି ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ବିଷୟ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବ, ସେଟା ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଚରଣ କରିବା। ଏଟା ନୂଆ ବିଷୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଏଟା ହଉଛି ଭୁଲ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେଦିନ କହିବେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଦିନେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିନାହିଁ, ଏ ଦିନେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲି ନାହିଁ। ନାମ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଯେ ପ୍ରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଜି ଜଗତରୁ ପୃଥକ ହୁଅ ବୋଲି କରି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ଜଗତ ଯାହା କରିବ ଆମେ ତାହା କରୁଛୁ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯାହା ପିନ୍ଧିବେ, ଖାଇବେ, ସବୁ ଆମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେ ବିଷୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆଚରଣ କରୁଛି, ତେବେ ହେଇପାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାହିଁ। ସେବା ତ ଅଛି ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବ କେବେ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ସେବା ଚାଲିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କହିବେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚାର, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆଜି ଲୋକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୋର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ଯାଇଥାଉ, ବାକ୍ୟରେ ହାରି ଯାଇଥାଉ, ପାପ କରିଦେଇଥାଉ, ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ଜଗତରେ ଅଛୁ, ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ପାପ ଜଗତରେ ଅଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଖସିଯାଏ, ଚଳିବ, ଜଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତରେ ଯଦି ଆମ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ନ କାଟିବା, ତାହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ରହିବା ଦରକାର, ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ପିନ୍ଧା ଓଢା, ଖାଇବା, ରହିବା ସବୁ ଅଲଗା ଯଦି ହେଲା ବୋଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଯାହା ହୁଏ ଜଣେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି, ଏଟା ଭଲ ବିଷୟ, ଆମେ ବି ନେଇଯିବା, ଆମେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ବୋଲି କହିବେ ଲୋକ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ମାଡଗୋଳ ଆଜି ହଉଛି। ସେଇଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସମ୍ବାଦ? ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗଲେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ମାଡଗୋଳ ହେଇଗଲେ। ଗାଁର କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ? ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆମମାନେ କେୟାର କରିବା, ସାବଧାନ ହେବା ଯେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ନ ଆସୁ। ଅନ୍ୟର ଜୀବନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ନ ଯାଉ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସେ ଯଦି ଶୁଣିଯିବ ଯେତେବେଳେ, ନାଇଁ ଥାଉଣି ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବରେ ଚାଲିବା, ନୂତନ ଗଠନରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ପବିତ୍ରତାରେ ଚାଲିବା, ଅସୁଚିତାରେ ନାହିଁ ସୂଚିରେ ଚାଲିବା, ସୂଚି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଖୁସି ହେବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ନ ଦେବେ? ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏବେ ତ ଏଠି ତ ଦେବେ ଦେବେ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ମୋ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତର କାରଣ ହେବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେଇ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମହିମା ପାଇଁ, ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କରକୁ ଦେବା, ତେବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରତି ସେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଃଖରେ ଯଦି ସେବା କରିବା, ଦୁଃଖ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ସେବା କରିବା, କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ এই ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଖୁସିରେ ଆଦର ସହିତ ଆମେ ସେବା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଥିବା। ମତେ ସମୟ ଦେଇଥିବା, ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତତ୍ସବ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ଟାକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ କଲି, ଭିତରେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ସିନିୟର ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯଜ୍ଞ, ଏ ପାପୀ ଲୋକକୁ, ଦିନହୀନ ଲୋକକୁ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଯାହା ବି କହିଛି ଆପଣ ମାନେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ତାହା କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ ଦି ଲର୍ଡ, ଜୟ ମାସିକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଆମେ କରୁଛୁ କି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆମେ ତାହା କରୁଛୁ କି ଯଦି କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ, ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେମିତି ସନ୍ତୋଷ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା, ତାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହୋଇଅଛୁ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ, ପୁଣି ରିଏଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଇଟଲି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ହିଁ ଆମର परमेश्वरଙ୍କ निकटରେ प्रार्थना। धन्यवाद सुंदर वाक्य निमंत्रण। धन्यवाद सिस्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू आपनको ମଧ୍ୟ। आसंतु आमे सुंदर वाक्य शुणिबा पाइछे। आसंतु आमे विशेष प्रार्थना आड़क जीवा। हम मानक मध्यरे विनोद सेनापति आज्ञा अछंती। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड मैडम, प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा प्रार्थना करंतु। आज उपासना आरंभ शेष पर्यंत प्रभु पवित्र आत्मांकर उपस्थिति रे प्रत्येक विषय रे प्रभु साहाय्य करी अछंती। आराधना करी जाइतो सिस्टर पुणी वाक्य नहीं आसीथिबा प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କ निमंते उत्तम वाक्य प्रदान करी अछंती। आज वाक्य आमे खाली श्रवण कले होबनी, आम निजरे ता अप्लाई करि पारिबो आम जीवन को आमे संतोषजनक जहाँ परमेश्वरଙ୍କ निकटरे संतोष से भली कार्य करि पारिबो। आ रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया होस्ट आज्ञा तांको सपरिवार निमंते प्रार्थना करंतु। आ प्रवीणा दीदी आ जर्निंग रे अछंती, तांकर सुरक्षित जेमति पहुंची पारिबे घर को सेति निमंते प्रार्थना करंतु। आ डिवाइस रे जड़ित थिबा प्रत्येक अंक निमंते प्रार्थना रे पढ़े नियंतु आज्ञा। प्रेज द प्रेज लॉर्ड, थैंक यू मैम। एटा एक्चुअली मो मोर मिसेस को बस स्टैंड को आनी देथिली। आ मो बस स्टैंड रे अछि, मो संक्षिप्त रे प्रार्थना करिवे, भूल बुझिबे नै काहे कि बेले मो एटा बस स्टैंड रे अछि। एका आसु आमे माने प्रार्थना करिबा। जीवित परमेश्वर प्रभु, आमे तुम नाम धन्यवाद करूछु, महिमा करूछु। परमेश्वर तुमे केते महान तुमर वाक्य को बुझिबा पाई गले, ताहा गभीर ठारू गभीर, आकाश ठारू आहुरी उच्च, ए समस्त वाक्य आम मान को शिखिबा पाई देउछ तुमर ए डिवाइस माध्यम रे प्रभु। सेति पाई आमे तुमको धन्यवाद करूछु। हमको गत रात्र ठारू रक्षा कल, आज पवित्र दिन देखाइल, तुम लोक मान सहित तुम सहभागिता करबा पाई देल, धन्यवाद दउछु। आज जो भौणी माने गीत गान करिसंती, प्रार्थना करिसंती, वाक्य कहिसंती, समस्त तुम दास दासी को तुम पवित्र